ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦਾ ਪਾਰਟ 3। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 1000 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 3 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 3 ਤੇ 4 ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਕਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 1000 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟਾਰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। हाँ जी, इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਵੀਡੀਓ PSSB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? हाँ जी, पंजाब दे विच अशोक दे शिलालेख टैक्सला दे विच मिले सी। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सिद्धू घाटी दियां हेठ लिखियां थावां विचों किहड़ी थां पंजाब विच नहीं है? हाँ जी, सिंधु घाटी दियां हेठ लिखियां थावां दे विचों किहड़ी थां पंजाब दे विच नहीं है? नहीं है लिखिया ना, जे नहीं सी हुंदा तां फिर इहदा मतलब असीं पास्ट दी गल कर रहे हां, नहीं है दा मतलब असीं प्रेजेंट दी गल कर रहे हां। एट प्रेजेंट पंजाब दे विच इन्हां थावां दे विचों किहड़ी थां नहीं गी? मोहिंजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है। इस तो इलावा पंजाब दे विच कोटला, निहंग खां, रोपड़, संघोल ये सारियां ही थावां पंजाब दियां ने। ठीक है, रूपनगर देखो तुसी सिद्धू घाटी सभ्यता नाल संबंधित पंजाब के जिहड़े महत्वपूर्ण सथान असीं उन्हां दी गल कर लैंदे आ। रूपनगर, कोटला निहंग खां जिहड़ा कि जिला रूपनगर दे विच ही पैंदा, धीर माजरा जिला रूपनगर दे विच पैंदा, बारा ये भी जिला रूपनगर दे विच ही पैंदा, रोहिड़ा यह जिला संगरूर दे विच पैंदा, संघोल जिला फतेहगढ़ साहिब दे विच पैंदा, सनेत जिला लुधियाने दे विच पैंदा। ये सिंधु घाटी दियां इंपॉर्टेंट पंजाब दे नाल संबंधित आ जिहड़ियां पंजाब दे विच थावां ने ये सिंधु घाटी नाल संबंधित ने। ठीक है, ये तुसीं याद रखना। तो इस तो इलावा जेकर असीं गल करिए मोहिंजोदड़ो दी, यह सब तो पहलां पाकिस्तान जदों मतलब कि सिंधु घाटी आई सी उस समय पाकिस्तान दे नाल संबंधित है। ठीक है, पाकिस्तान नाल संबंधित सी जिहड़ा कि हुण कई कारणा करके खत्म हो चुके है। हाँ जी, जिहड़ियां सिद्धू घाटी है, देखो जिहड़ी सिंधु दी घाटी आ इस नूं हड़प्पा सभ्यता भी कहा जांदा वा। ते हुण तुसीं इह याद रखना कि हड़प्पा दी सभ्यता पित्तल युग नाल संबंध रखदी करके हड़प्पा दी सभ्यता नूं पित्तल युग भी कहा जांदा है। ठीक है, पित्तल युग दे नाल नाल इस नूं इंड्स घाटी भी कहा जांदा वा। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट नाम आ जिहड़े तुसीं याद रखने आ। नैक्सट, कनिष्क दे अधीन पंजाब विच इत्थे तुसीं देख सकदे हो क्वेश्चन नंबर ना ऑप्शन दे विच आड़ा ऐड होया है, इसदा राइट आंसर ऊड़ा है। कनिष्क दे अधीन पंजाब विच साम्राज दा एक हिस्सा बनिया। हाँ जी, कनिष्क दे अधीन पंजाब उस साम्राज का हिस्सा बनिया सी जिसने उत्तरी भारत समेत अफगानिस्तान ते केंद्री एशिया मल्लिया होया सी। ते उसदी राजधानी की सी? हाँ जी, राजधानी की सी उस समय? पिशावर सी। ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज द राइट आंसर। कनिष्क दे अधीन पंजाब उस साम्राज का हिस्सा बनिया सी। देखो पंजाब दे विच सब तो पहला साम्राज किहड़ा आया सी? सब तो पहला साम्राज आया सीगा मौर्यन। ठीक है, अगे चलो असी ज़्यादा डिटेल दे विच नहीं करते, अगे नाल दी नाल ही मैं तुहानूं जिथे असी कोई गल करांगे उस टाइम ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दसांगे। इत्थे साम्राज की गल हुई तो याद रखना पंजाब दे विच सब तो पहला भारती इतिहास दे विच ही जे असी गल करिए भारती इतिहास विच पहला साम्राज सी मौर्यन। मौर्यन साम्राज की स्थापना हुई सी पहला। ठीक है, मौर्य साम्राज जिन्हों बोल दिंदे आ। ते कनिष्क के अधीन जिहड़ा मौर्य साम्राज आ उस पंजाब का मतलब कि कनिष्क के अधीन पंजाब उस साम्राज का एक हिस्सा बनिया सी जिसने उत्तरी भारत समेत अफगानिस्तान ते केंद्री एशिया मल्लिया होया सी। उसकी राजधानी पिशावर सी। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब मौर्य साम्राज के किस प्रांत का हिस्सा सी? हाँ जी, पंजाब मौर्य साम्राज के किस प्रांत का हिस्सा सी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ईडी, पश्चिमी प्रांत का। ऑप्शन नंबर ईडी इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन,
ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਡੋਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੰਦ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੇਡੋਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੰਦ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਗਧ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨੰਦ ਰਾਜੇ ਧਨਾਨੰਦ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਣਕਿਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੈਲੂਕਸ ਨਿਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਨੂੰ ਗੰਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੰਦੂਸਾਰ ਮਗਰੋਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਰਵੀਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਠ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਸੂਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਅਸ਼ੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲਿਪੀਕਰਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ 700 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 300 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਲਿਪੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਉਹ 700 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 300 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਟੈਕਸਲਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਤੇ ਸੀ ਮੌਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਰੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਨ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਥੀਅਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਾਣ ਵੰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਧਨ ਕਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਲਜੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਅਤੇ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕਿਸ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਚੀ 1 ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੂਚੀ 2 ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੰਧਾਰ ਟੈਕਸਲਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਅੱਪਰ ਸਿੰਧ,
ਸਾਗਰ ਦੁਆਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕਾਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਪਰ ਰਚਨਾ ਦੁਆਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੱਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ 4 3 2 1। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਟ ਮੈਨਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸਾਮਰਾਟ ਮੈਨਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਰਾਵੀ ਤੱਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ? ਹਾਂਜੀ, 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀ? ਸਾਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਕੋਲੇ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਵੰਡ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆ ਮੁਲਤਾਨ, ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਫੋਰਥ ਤੇ ਆ ਕਨੌਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ 2 1 3 4। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਪਾਕਾ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੋਟਲ 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ? 17 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਸਰਸੂਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 711 ਤੋਂ 713 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਰਬ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ सूची 1 ਦਿੱਤੀ ਆ, सूची 2 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਮਮਲੂਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਆ? 1206 ਤੋਂ 1290 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਿਲਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 1290 ਤੋਂ 1320 ਤੱਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਯਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 1414 ਤੋਂ 1415 ਤੱਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1451 ਤੋਂ 1526 ਤੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਮਲੂਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦਾਸ਼ ਵੰਸ਼, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1206 ਤੋਂ 1290 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 1290 ਤੋਂ 1320 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ 1414 ਤੋਂ 1451 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ 1451 ਤੋਂ 1526 ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੁਆਬ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਿ ਚੌਹਾਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਤਰਾਇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਸ਼ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ 1320 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੂ ਉਦ ਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਗਲਕ ਇੱਕ ਦੁਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਈ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਵਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵੀ ਢਹਿ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਨ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਨੌਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀ? ਅਬਦੁਰ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਹੀਆ ਖਾਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮੰਨੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਔਂਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਲਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਕਿਮ, ਰੋਸ਼ਨਈ, ਬਲੋਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਔਂਕੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੱਸਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 124 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਦੇਖੋ 2600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਵੈਦਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ। 599 ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਰਿਹਾ। 567 ਤੋਂ 487 ਜਾਂ 400 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਗਮਨ ਰਿਹਾ। 550 ਤੋਂ 400 ਤੱਕ ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। 550 ਤੋਂ 515 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਇੰਡਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 326 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਫਿਰ 322 ਤੋਂ 185 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ। ਫਿਰ 45 ਤੋਂ 180 ਈਸਵੀ ਕੁਸ਼ਾਨ ਸਾਮਰਾਜ। ਫਿਰ 200 ਤੋਂ 400 ਈਸਵੀ ਇੰਡੋ ਸੀਥੀਅਨ ਕਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੀਥੀਆ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵਸਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 320 ਤੋਂ 550 ਈਸਵੀ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 500 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੂਣਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 510 ਤੋਂ 650 ਈਸਵੀ ਵਰਧਨ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 770 ਤੋਂ 810 ਈਸਵੀ ਪਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 647 ਤੋਂ 1192 ਈਸਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਕਾਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 717 ਤੋਂ 713 ਈਸਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ 713 ਤੋਂ 1300 ਈਸਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1206 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1290 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1290 ਤੋਂ 1320 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਲਾਲ ਉਦ ਦੀਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਿਲਜੀ ਦਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿਜ਼ਲੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1320 ਤੋਂ 1413 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1414 ਤੋਂ 1451 ਤੱਕ ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1451 ਤੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1526 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1526 ਤੋਂ 1530 ਈਸਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1526 ਤੋਂ 1530 ਈਸਵੀ ਜ਼ਹੀਰੁਦੀਨ ਮੁਗਲਕ ਬਾਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1530 ਤੋਂ 1540 ਈਸਵੀ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਾਜ਼ੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1540 ਤੋਂ 1545 ਈਸਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1545 ਤੋਂ 1554 ਈਸਵੀ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1555 ਤੋਂ 1555 ਤੱਕ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਾਜ਼ੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1556 ਤੋਂ 1556 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੈਮਚੰਦਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1556 ਤੋਂ 1665 ਈਸਵੀ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1605 ਤੋਂ 1627 ਈਸਵੀ ਨੂਰੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1627 ਤੋਂ 1658 ਈਸਵੀ ਸਹਾਬਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 1658 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1658 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 1707 ਈਸਵੀ ਦੀ। ਮੋਹੀਉਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1459 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 1400 ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1469 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਗਲਤ। 1469 ਤੋਂ 1539 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 1539 ਤੋਂ 1675 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੱਕ 8 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1675 ਤੋਂ 1708 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
1708 ਤੋਂ 1775 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1716 ਤੋਂ 1759 1716 ਤੋਂ 1759 ਈਸਵੀ ਮੁਗਲ ਨਵਾਬਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ 1748 ਤੋਂ 1669 ਈਸਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 9 ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਫਿਰ 1764 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ 1799 ਤੋਂ 1839 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1780 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1849 ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 1845 ਤੋਂ 1849 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1849 ਤੋਂ 1947 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 1911 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਧੀਨ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਝੰਨਾ, ਜੇਹਲਮ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ। 1950 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਇੰਡਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1960 ਤੋਂ 1973 ਤੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ 1966 ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।